सत श्री अकाल। एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के सारे दर्शकों का और सारे दर्शकों को नवे साल दी मुबारकां। और नवे साल उत्ते हुण नवीं रणनीति बनाउणगे किसान। दोपहर 2 बजे किसान जथेबंदियां दी इस मुतलक मीटिंग होने जा रही है। सिंघू बॉर्डर उत्ते देश भर दीआं जथेबंदियां दी इस साल दी यह पहली मीटिंग होवेगी। अंदोलन नूं लैके अगली रणनीति तैयार की जाए, किस तरीके दे नाल अगे केंद्र दे नाल गलबात करनी है, क्योंकि 4 जनवरी नूं अगली मीटिंग तो इस साल की पहली और जेकर वैसे देखे जाए तो 7वीं मीटिंग कुल किसानों की होगी। और 4 जनवरी नूं होने वाली जी मीटिंग केंद्र सरकार के नाल उसनूं लैके रणनीति बनानी। और अज 1 जनवरी और इस साल की पहली मीटिंग होने तो थोड़ी देर बाद सिंघू बॉर्डर पर शुरू हो जाएगी और नवीं रणनीति किसानों के वलों तैयार की जाएगी। और पिछली मुलाकात विच जिहड़ियां 2 मंगां किसानों की रखियां गईयां सी उन्हां उपर सहमति बनी सी, पर कानून वापसी की जिहड़ी मुख मंग सी उसनूं लैके हले भी रेड़का बरकरार है। स्थिति केंद्र ते किसानों के विचाले ज्यों दी त्यों हले बरकरार है। पर 4 जनवरी नूं जिहड़ी मीटिंग होने जा रही है, 7वें गेड़ की मीटिंग होगी किसानों और केंद्र सरकार के विचाले। उस तो ठीक 3 दिन पहला अज नवे साल के पहले दिन इस साल की पहली मीटिंग हुण तो थोड़ी देर बाद सिंघू बॉर्डर ते शुरू हो जाएगी। तो हुण तुहानूं लैके चलते हैं सीधा केंद्री स्वास्थ्य मंत्री जिहड़े ने हर्षवर्धन वो पीसी कर रहे हैं, मीडिया के मुखातब हो रहे हैं। सुनाने तुहानूं की कह रहे हैं। आपको कोई थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका नहीं दिया है, लेकिन अभी आप जानते हैं कि जब पूरे 2020 में आप लोग रिलैक्स नहीं हो पाए और उस सबके कारण ही सारे देश को ये परिणाम मिला सुखद कि हम बाकी दुनिया से बेहतर ढंग से जो है कोविड को हैंडल कर पाए। आज 99 लाख के करीब जो है लोग ठीक होके, लगभग 99 लाख लोग ठीक होके घर चले गए हैं। और हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम फर्टैलिटी रेट है। और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस की संख्या में कमी आ रही है। वैक्सीन फ्रंट से भी अच्छी खबरें आने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही हैं। तो इन सब के कारण लगता है कि 2021 का वर्ष हम सबके लिए 2020 से निश्चित रूप से बेहतर होगा। 2020 ने सबको एक आत्मिक बल दिया है, सबको मिलजुल कर लड़ने की जो योग्यता, क्षमता, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से सारा देश मिलके कैसे बड़े से बड़ा काम भी जो है सफलतापूर्वक कर सकता है, ये हमने देखा है। हेल्थ से लेकर साइंस तक और साइंस से लेकर सोसाइटी तक सब लोग और पूरे के पूरे सरकार के अंदर भी पूरे ऑफिशियल्स सब लोगों ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा 2020 में काम किया है। उस सबके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। और विशेष रूप से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे फ्रंट लाइन पे जिन्होंने काम किया है, जो अस्पताल में दूसरा नर्सिंग स्टाफ और दूसरे लोग हैं और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको भी हम लोग हृदय से आज अभिनंदन भी करना चाहते हैं, बधाई भी देना चाहते हैं। उन्होंने अपने प्राणों को खतरे में डालकर और हम लोगों के प्राणों की रक्षा की है। बहुत सारे हमारे साथी इसमें शहीद भी हो गए, चले भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल के बाद भी जो आप सब लोग हैं देश में वो थके नहीं। और 2021 का प्रारंभ होने पे भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि सब लोग काम के ऊपर आकर जुट गए हैं। ये अपने आप में हमारे सभी खासकर स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी देश भर में लोग हैं, अधिकारी हैं, सब हैं, डॉक्टर्स, इनको मैं हृदय से आपको सबको बधाई देता हूँ। दुर्भाग्य से ज़रूर देश में हम लोगों ने कई सारे लोगों के प्राण जो है चले गए हैं। भले ही 1.45% हमारी फर्टैलिटी रेट है, लेकिन जिसके घर में कोई परिवारजन गया है उसके लिए तो ये 100%
जैसा ही होता है एक व्यक्ति भी अगर किसी परिवार का हुआ है। तो अब हमें प्रयास करना है कि किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़कर, जो खासकर आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि वैक्सीनेशन का काम स्मूथली, थॉरोली, कॉम्प्रिहेंसिवली, अच्छी तरीके से, बिना किसी प्रकार की उलझनों के, रुकावटों के, बॉटलनेक्स के हम ठीक से संपन्न करा पाएँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी डिटेल में हमारे साथियों ने सारी गाइडलाइंस पर काम किया है, उसको अगर गहराई से समझकर और उसकी ट्रेनिंग और उससे जुड़ी हुई जानकारियां नीचे तक अगर हमने ठीक से सबसे शेयर की और उसके साथ साथ उसके मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी अपनी अपनी व्यवस्थाओं में ठीक से खड़े किए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में हमारा ये वैक्सीनेशन का प्रकल्प जो है ये भी बहुत स्मूथली निकल जाएगा और कोविड के खिलाफ जंग की जो एक ये प्रकार से अंतिम जो चरण है, इसमें भी हम लोगों को भारी सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहे और आपके जीवन में और बेहतर खुशियां आएँ और आपके माध्यम से और ज़्यादा सक्षम तरीके से देश और समाज के लोगों की हम स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएँ 2021 में। इस उम्मीद के साथ मैं कुछ थोड़ा सुनना चाहता हूँ दिल्ली के अपने साथियों से कि उनकी क्या तैयारी है और फिर हम में से किसी के भी मन में कोई प्रश्न। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਆ, ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ जुड़ रहे हैं। सब तो पहले चलते हैं उमेश शर्मा के कोल। उमेश, तो अज ਸਿੰਘੂ बार्डर के उपर 2 बजे जी है वो नवे साल के पहले दिन पहली मीटिंग होने जा रही है और 4 जनवरी को जी है वो केंद्र के नाल अगली मीटिंग है। तो नवी रणनीति तैयार की जाएगी। की कुछ नज़ारा नवे साल के पहले दिन ਸਿੰਘੂ बार्डर और की कुछ अपडेट है इस मीटिंग को लैके? बिल्कुल पुलर, क्योंकि नवा साल शुरू हो चुका है 2021। सड़कों ते किसान बैठे ने, नवा साल इत्थे ही मनाया गया, नगर कीर्तन चल रहा है। तो तुसीं तस्वीरां देख ही रहे हो। जिथे तक मीटिंग का सवाल है पुलर, हुण एक कह लो कि रूटीन प्रोसैस है किसान जथेबंदियां दा कि वो मीटिंग दा करन ताकि आपस जिहड़ी जथेबंदियां गलबात करदी रहन, क्योंकि जथेबंदियां दा एक थां ते बह के गल करना, आपस जिहड़ी भी रणनीति या कोई भी कसर रह गई है कित्थे, कई बार जिन्होंने कहते हैं कि मिस कम्यूनिकेशन गैप कोई विच इदां दा ना रहे, इस करके गलबात करनी जरूरी है। तो एक उन्हां दी मीटिंग का एक प्रोसैस है कि 2 बजे तो मीटिंग शुरू करते हैं, क्योंकि मेन हुण 4 तरीक भी नज़दीक है। 4 तरीक नूं जिहड़ा एक मेन पॉइंटर ते गल होनी है जिहदे ते सारा ही ये अंदोलन टिकिया होया जे असीं कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये गल कही कि दशा ते दिशा तय करेगी पिछली मीटिंग। तो हुण 2 चीज़ां तां चलो रह गई, लेकिन मेन जिहड़ी गल है उस ते सिट्टा की निकलेगा वो 4 तरीक की मीटिंग ही दसेगी। उस तो बाद अगे की रहेगा अंदोलन, किद्दां चलेगा, सरकार मंदी है, किसान जथेबंदियां दा रुख की रहिंदा है, सारा कुछ 4 तारीख की मीटिंग ते ही डिपेंड करता है। लेकिन साल का पहला दिन है, 2021 शुरू हो चुका है। जो तस्वीर राही मैं दिखावा थानू, यही उही ट्रालियां, उही ट्रैक्टर इत्थे सवेर का टाइम है, अपना लंगर भी इत्थे चल रहा है, क्योंकि 24 घंटे तक इत्थे पुलर तुसीं लंगर देखते हो। सड़कों के किनारे ट्रैक्टर ट्रालियां ਸਿੰਘੂ बार्डर ते लगी हुई ने। इत्थे लोकी अपने काम ते निबड़ के हुण अपना जो रूटीन का काम है वो निबेड़ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रालियां दा हुजूम इत्थे तुहानू दिखेगा। तो ये रोड तुसी देखोगे, रोड जिथे व्हीकल तुहानू काफ़ी दिखणगे, ये सोनीपत वाल जा रहे हैं, यानी कि असी टूवर्ड सोनीपत खड़े हाँ। ये ਸਿੰਘੂ बार्डर तो रस्ता सोनीपत वाल जा रहा है। तुसी व्हीकल देखोगे तो झंडे लगी हुई जिहड़ी गड्डियां ने, पंजाब नंबर दी, हरियाणे नंबर दी, कोई भी होए वो तुहानू इस रूट ते इदां ही नज़र आउणगियां। झंडा लग्या किसानी वाला, झंडे वाली गड्डियां तुहानू इत्थे नज़र आउंदियां ने इस रूट ते पूरा जिथे तक तुहानू नज़र आंदा तो तुसी ट्रैक्टर ट्रालियां दा हुजूम इदां ही तुहानू नज़र आएगा, क्योंकि ठंड इत्थे वधी है। पिछले 3 दिनों की आपां गल करिए, ठंड काफ़ी वध गई है। पानी गर्म करने वाला जिहड़ा मशीनां ने वो लाई हुई ने। किसान जिहड़े हैगे ने अपने वो रूटीन का काम करते हैं। कुछ इत्थे
ਖੜੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਹਬੋਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। 4 ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਭਰਾ ਸਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਹੱਲ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 2 ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੇਨ ਸਿੱਟਾ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਜੀ ਮੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਚਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਲਾਈਫ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਲਾਵ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੇਸ਼, ਤਾਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਔਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਗ, ਮੱਖਣ, ਖੀਰ ਪੂੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, 37ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਅਕਲੀਏ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਬੇਬੇ ਜੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਣਦੇ ਬੈਠੇ ਆਪਦੇ ਨੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 2020 ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2020 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ, 21 ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਅੱਜ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਵੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਭੁੱਲਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ। ਅਰਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ
ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਮੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਉਮੇਸ਼, ਤਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਲਰ, ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਂਗਾ ਹੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠਿਆ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲਰ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੇਸ਼, ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।